श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं सौप्रथम परम पूजनीय माँ जगदंबा मोगल मानी परम कृपा ने मारा प्रणाम करूँ छूं। एना आशीर्वाद थी माया भाई अने एमनी आखी टुकड़ी एमनी हेतु वगरनी श्रद्धा ने लीधे आ कार्य में जोड़ायेला हमणा परम स्नेही महेशदान भाई कहता है एम केटला युवानो आमा जोड़ायेला छे ए बधानी सेवा ने स्मरीने आवा मंगल प्रसंगे जे त्रण विशिष्ट व्यक्तिओनी वंदना अहींया माना आशीर्वाद द्वारा थई रही छे ते मां रूपाळी मां एमना प्रतिनिधि तरीके आवेला भाई समर्थ वार्ताकार बचुभाई अने बचु बापूना दीकरा जयदेव अने एमनो परिवार अने हमणां ज कहेवुं तेम कहेवुं पड़े नहीं एवुं एक व्यक्तित्व एनी मेळाए विस्तर्यु एवा अपना हेमुभाई गढ़वी एमना प्रतिनिधि तरीके एमना सुपुत्र बिहारी भाई एमने एमनो परिवार आ मंचना आ कार्यक्रमना साक्षी बनी अने आशीर्वाद आपवा माटे पधारेला सौ पूजनी संतगण माने राजी करवा माटे पोतानी विद्यानो उपयोग करवा माटे आवेला सौ विद्यावान कलाकारों आप सौ भाई बहनों मने सद्भाग्य मळ्युं बीजी वखत आ प्रसंगे आववानुं। आप सौ जाणो छो गुरु कृपा मानी कृपा रामायणनी कृपा ने आप सौनी सद्भावनाथी आखी दुनियामां हूँ फरूं छुं। अनेक एवोर्डो आपवा माटे मारे जवानुं थाय छे। तलगाजरड़ा चित्रकूट धाम तरफथी पण घणा एवोर्डो अपाय छे पण एक पण एवोर्ड में आटली संख्या में लोग उपस्थित हो एवो एक पण एवोर्ड नहीं। हाँ जरूर आप संतवाणी डायरो सांभळवा आव्या हशो पण डायरा ने संतवाणी तो थाय ज छे बधी ज जग्याए नथी थता एवुं नहीं परंतु आना केंद्र में मां छे अने एक नानकड़ी एवी गरबी गामना चौरा पासे चौक में मूकी होय ने केटला बधा लोको एने गरबे फरता होय छे ने गरबी साव नानी एवी होय। आ हजारों लोको गए वखते जोईने मैं मायाभाई ने कहेलू कि आ केम कंट्रोल थाय बधुं केम सचवाशे। एक मोटुं कोई विदेशनुं कोई स्टेडियम होय अने आखुं स्टेडियम चिक्कार होय आटला लोको हता सारूं थयुं कि आ बधुं मैदान में आव्युं अने आटली विशेष हाजरी राष्ट्रपति भवन में एवोर्ड अपाय जे ने अपाय ने एक आध जण कोक ने वधारे जवा देता होय तो बाकी दुनियाना कोई पण एवोर्ड मैं तो आवुं नथी जोयुं। आ कदाच लोको तो एम कहे कि आ तो लोकसभा है पण अत्यारे आखा हिंदुस्तान पर लोकसभा ज राज करे छे कोई बीजू राज नहीं करतु लोकसभा ज बैठी है अने आवी लोकसभा ज्यारे अहींया भराणी छे अने मानी कृपा आम आम अनुभवाय छे चारे बाजू एवा समये आ त्रण महत्वनी व्यक्ति ना प्रतिनिधिओ ज्यारे मानो आ आशीर्वाद नहीं मानो आ एवोर्ड नहीं एवोर्ड तो आपणे नाम आपवू पड़े पण विशिष्ट व्यक्तिओने
માં તો બધા ઉપર આશીર્વાદ વરસાવતી હોય, પણ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ ઉપર માતાનો આ વિશેષ આશીર્વાદ છે, એને આપણે એવોર્ડ નામ આપી દીધું છે. બાકી આ એવોર્ડ નથી. એવોર્ડો તો દુનિયામાં ઘણા અપાય, અને માં બાળકને કોઈ દી એવોર્ડ ન આપે એવું ક્યાંય સાંભળ્યું નથી. માં દીકરાને એવોર્ડ, એ તો એની પીઠ થાબડે, એના આહુડાલું છે, બેઠો હોય તો હુઈ ગયો હોય તો એને ઊભો કરે, ભૂખ્યો હોય તો ને. રામચરિત માનસમાં એમ લખ્યું છે કે અબલા કચ ભૂષણ ભૂરી છુધા. કળયુગનું વર્ણન છે, એમાં સ્ત્રીઓના ઘરેણાઓ કેવા થશે એ વાત મારે નથી કહેવી, પણ હમણાં જ મેં કથામાં કહ્યું કે એમાં બે શબ્દો છે, ભૂરી છુધા. સ્ત્રી કળિયુગમાં બહુ ભૂખાળવી હશે. અને ભાષ્યકારોએ અર્થ તો બરાબર કર્યો છે, પણ મારી દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી કર્યું. એમાં એમ જ લખ્યું છે કે કળિયુગની સ્ત્રીઓ ભૂખાળવી હશે, એટલે કે બહુ ખાતી હશે, રાંધતા રાંધતા ખાઈ લે, પહેલાં ખાઈ લે, ચાખવાને બાને ખાઈ લે, જે કંઈ હોય સ્ત્રી વધારે. પણ સ્ત્રી ભૂખાળવી નથી હોતી. સ્ત્રીને ભૂખ હોય છે, એની અતૃપ્તિ હોય છે, મારું બાળક પૂરેપૂરું જમ્યું કે કેમ. અને જમી લીધું હોય તો પણ એને સંતોષ ન થાય કે હજી ઓછું ખાધું છે. સમય વધારે સૂતો ન હોય, બરાબર સૂતો ન હોય તો પણ એ અતૃપ્ત રહે. એની અનેક પ્રકારની અતૃપ્તિ છે. એમાંની એક અતૃપ્તિ છે માની કે સૂર, શબ્દ, તાલ, લય અને નૃત્ય, આ પાંચેય આખા બ્રહ્માંડનો કબજો લઈને બેઠું છે. તમે એમ નહીં માનતા કે નાનો ડેરો કે ઓસમાન કે કીર્તિ કે દીપક કે કોઈ પણ ગાયકો, કેના નામ લઉં. અને મહેશદાનજી, બહુ મોટું કામ તો એ થયું છે કે માએ આ મંચને બધા આવા મંચ ઉપર આ બધાને ભેગા કરી દીધા. નહીતર આટલી બધી શક્તિઓ જ્યારે આટલી ઉર્જા ફાટ હોય અને એ ભેગી ન થાય તો ઘર્ષણ થયા વગર રહેતું જ નથી. અને એ ઘર્ષણમાંથી અંગારા ખરે, એ અંગારા વિનાશ કરે. આ કલા વિદ્યા બનતી જાય છે. અને જ્યારે કલા વિદ્યા બને છે ત્યારે એકાબીજા કેટલા ભેટે છે. એકાબીજા, એક નાનામાં નાનો કલાકાર, એક મૂર્ધન્ય કલાકાર, એ બધાને આદર આપતો થયો. આ માની કૃપા છે. આને જ હું ચમત્કાર કહું. ચમત્કાર એટલે સાક્ષાત્કાર. મને તમને સામે દેખાય કે અરે આવું થઈ ગયું. અને પરચો એટલે પાકો પરિચય કરે. માયાભાઈ આ કીર્તિ આ પાકો પરિચય. એટલે આપણે તો ઉપરથી જ જોતા હતા, અંદરથી આ છોકરાઓ આવા નીકળ્યા. આટલું બધું એનામાં ક્યાંક ખબર ન પડે એવું દૈવત્વ પડ્યું છે. આવો પરિચય થવો એ જ પરચો છે. અને સાક્ષાત વાતચીત થઈ જાય, સાક્ષાત એકાબીજાની ઓળખાણ થઈ, એનું નામ જ ચમત્કાર છે. બાકી બીજા ચમત્કાર શું હોય? માના ગોખલામાં મૂકો તો એક નાળિયેર જ હમાય, એટલો ગોખલો હોય. આવા તલગાજરડામાં ગોખલા મેં જોયા છે. એક નાળિયેર માંડ રહે, પણ એ જે માના ગોખલામાં નાળિયેર મૂક્યું હોય ને, એ માના ઉદરમાં અનેક બ્રહ્માંડો રહેતા હોય છે. એની આપણને ખબર નથી. એટલે જ એને આપણે બ્રહ્માંડ ભામંડોદરી કહીએ. મારે એટલી જ વાત કહેવી છે કે આ પૃથ્વી ઉપર હિન્દુસ્તાનમાં જ નહીં પણ વિશ્વમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે એક દીકરી જન્મે છે ત્યારે 7 વસ્તુ લઈને જન્મે છે. છોકરો જન્મે છે ત્યારે કાંઈ લઈને નથી જન્મતો, કશું. દીકરો જન્મે છે ત્યારે લગભગ કાંઈ લઈને જન્મતો જ નથી. પણ દીકરી જન્મે ત્યારે 7 વસ્તુ લઈને નીકળે. એક સામાન્ય સ્ત્રી જેને ખબર જ નથી કે અસ્તિત્વ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, શક્તિ શું છે, આની કંઈ ખબર નથી, એવી કોઈ પણ દુનિયાના દેશમાં એક દીકરી જન્મે તો પણ એનામાં 7 વસ્તુ હોય. મોગલ જન્મે ત્યારે એનામાં કેટલી કેટલી વસ્તુ આવતી હોય. સાહેબ, હું વધારે અતિશયોક્તિ ન કહું, પણ મોગલ જે દી જન્મે ને તે દિવસે એનામાં 7 ન આવે, 14 આવે. અને એ 14 લોકને પરિક્રમા કરે. એ વસ્તુ એ 14 લોકને અજવાળે એવી વસ્તુ હોય છે. એ 7 છે. કોઈ પણ ઘરે દીકરી જન્મે એટલે એને ઘરે કીર્તિ આવી છે. પછી મા બાપ એને કેવી રીતે ટ્રીટ કરે છે, મા બાપ એનામાં કેવા સંસ્કારો પૂરે છે એ ઉપર આધારિત છે. દીકરીનો વાંક નથી. પછી કીર્તિ સુકીર્તિ બનાવવી કે એને અપકીર્તિ બનાવવી મા બાપના હાથની વાત છે. એણે કેવા હાલરડા ગાયા છે એના ઉપર ડિપેન્ડ. રાજ, હમણાં હું ગુણવંત શાહને કાલે રાતે કહેતો હતો, વાત નીકળી મેઘાણીની, કે આ મેઘાણીએ આટલું બધું કામ કર્યું. એ શિષ્ટ સાહિત્યને તો બહુ પાછું આ બધું બહુ
એનો આમાં આ નાની શેરીઓમાં એ આવે જ નહીં. એ તો રૂપાળી બા આવે, રજનીશ આવે, કારણ કે એને ખબર છે કે શબ્દનો મહિમા શું છે. એ માણસ આવી શકે એક નાનકડી એવી વઢવાળની શેરીમાં, અને એ આચાર્ય એનું નામ જ કહેવાય કે જાગતો હોય એનું નામ આચાર્ય, હોઈ જાય એને આચાર્ય કહેવાય જ નહીં. રામાયણમાં લક્ષ્મણજી આચાર્ય છે, અને આચાર્ય જાગતો રહેવો જોઈએ. 24 કલાક જાગે નહીં, 14 વર્ષ જાગે, 14 યુગ જાગે, એનું નામ આચાર્ય કહેવાય. અને આચાર્ય એ કહેવાય કે સમયને જરૂર પડે ત્યારે નવી નવી લક્ષ્મણ રેખાઓ ઊભી કરે, એને આચાર્ય કહેવાય. રામનો જય જયકાર બોલાય છે, પણ લક્ષ્મણનો જય જયકાર ક્યાંય બોલાતો નથી, એને તો ગાળો જ ખાવી પડે, એનું નામ આચાર્ય હોય. તો બાપ, મેઘાણીનું એક કાવ્ય ગવાતું હતું મંચ ઉપર. CM સાહેબ મોડા પીડ્યા એટલે મંચ એમ વચ્ચે વચ્ચે એ આવે પછી જ બધું થાય. અને ગુણવંતભાઈના સ્વભાવ પ્રમાણે અકળાય. મેં કીધું હવે તમને જ એવોર્ડ મળવાનો છે ને તમે અકળાવું એ બધું બરાબર નહીં. મેં મારી રીતે વિવેકથી કહ્યું. એમાં મેઘાણીભાઈનું એક ગીત શરૂ થયું, લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. એટલે ગુણવંતભાઈ રાજી થતા મને કે મેઘાણીએ બહુ કામ કર્યું બાપુ સૌરાષ્ટ્ર. મેં કીધું તમે અત્યારે હું જે મારી નવી નવી ચેતનાઓને જોઈ રહ્યો છું સ્ટેજ ઉપર સાહેબ, તમને તો સમય નથી સાંભળવાનો, તમને રુચિ નથી, કારણ કે તમારા ઉપર માતાજીની કૃપા નથી. નહીતર તમને ખબર પડે કે કેવું કેવું નવું 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 બધું આવી રહ્યું છે. કીર્તિ, હું સાવ સ્પષ્ટ કહું બાપ કે તું અત્યારે જે ગાતો હો ને એ પહેલું જેણે મૂળમાં કમ્પોઝિટ કર્યું હોય અથવા તો જેનો શાયર હોય એ જો હું એને ઉપરથી લાવી શકું, જો સંભળાવું ને, અને ખરેખર સર્જક હોય તો એ તને દાદ આપે કે છોકરા મારા કરતા તે સારું ગાયું. તને એ લોકો દાદ આપે કે તે અમારા કરતા સારું ગાયું. જો એની ગાંઠો છૂટી ગઈ હોય તો, ગાંઠ ન છૂટી હોય તો એમ કે ઠીક છે, સારું છે, છોકરાઓ સરસ ગાય છે એમ કરીને. મને બહુ જ મોટા પંડિત પ્લેનમાં મળેલા, એ તો મારી પાસે ના આવે, મારી ફરજ, મારી સાધુતા, મને મારું તલગાજરડું ધક્કો મારે એટલે એ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં હું પગે લાગવા ગયો. એણે મને જોયો, આંખું ચુરાવી, આમથી આમ વૈયા ગયા. એની સાથે 2 જણા હતા, એણે કીધું બાપુ બેઠા છે, એટલે પાછું મોઢું ફેરવી નાખ્યું. તું મોઢું નથી ફેરવો તો કદાચ કોઈક બીજું મોઢું ફેરવી રહ્યું તારા તરફથી, પણ એવું ન થાય એટલે હું મારી સીટથી એને પગે લાગવા ગયો. એટલે એણે એટલું જ કીધું, સરસ કથા કરો છો. આથી વધારે બોલી શકે મારે એની પાસે બોલાવવું નથી, ઉકાવોના પ્રમાણપત્ર લઈને કરવું એના એવોર્ડ. આટલી લોક હૃદય જે એવોર્ડ આપે એને એવોર્ડ કહેવાય. સમજ્યા? આ 20 કે માને આટલી ભુજાઓ, આ ભુજાઓ ઊંચી કરાવો સાહેબ તો ખબર પડે કે જગદંબાની કેટલી ભુજાઓ હશે સાહેબ, તો ખબર પડે. તો આ લોકોને એ બહુ ખ્યાલ નથી, એને એ વસ્તુનો અનુભવ નથી. આ જે જૂના લોકો જે છે, જેણે કંઈક સંગીતમાં શબ્દોમાં કામ, અને આજે જેટલી ચેતનાઓને, હું એટલું કહું છોકરાઓ કે મોરારી બાપુ રાજી થતો હશે એટલો કોઈ નહીં રાજી થતો. હા, તમારા રાગના દેવતાઓ પણ એટલા રાજી, કારણ કે એક એક રાગનો દેવ કોક છે. એક એક મંત્ર તમે બોલો તો એનો કોઈક ઋષિ છે, એનો છંદ છે, એની એક એક વસ્તુ છે, પણ એ ન રાજી થતો એટલો હું એક બાવા તરીકે રાજો થાઉં છું કે શું આ દેશના ભાગ કેવો સૂરજ ઉગ્યો છે સાહેબ, કેવો નવો સૂરજ ઉગ્યો છે. આ માની કૃપા છે કે આ બધી એકતા આવી ગઈ. એટલે મેઘાણીની વાત ચાલતી હતી, મેં કીધું કે તમને આ કસુંબીનો રંગ ને પગની પેનીએથી આન તે ને એને બધું આમ લાગતું હતું કે આવી કલ્પના તો કોઈ દિવસ. મેં કીધું મારો રાજભાઈ એમ હમણાં મને એક સંભળાવી ગયો મેઘાણીને અંજલિ આપતી વખતે, અને આ રાજે એમ કીધું કે બાપુ સૌરાષ્ટ્રના હાથ કેટલા લાંબા કે મહારાષ્ટ્રમાં જન્મેલા શિવાજીના હાલરડાની દોરી કાઠિયાવાડમાં બેઠો બેઠો ખેંચી શકે, એને ત્યાં બેઠો બેઠો ઝુલાવે. ઘોડિયું ઓસરીમાં હોય અને માં આંગણામાં કપડાં ધોતી ધોતી તો હિંચકાવે એક વાત છે, અથવા તો છાંયે ક્યાંક ઝાડવાને ઘોડિયું હોય અને માં ઓસરીમાં કાંઈક ખાંડણીયામાં ખાંડતી ખાંડતી દોરી ખેંચે, એવા તો દાખલા થાય. પણ એક એક માઇલની દોરી ખેંચનારા દાખલા એક માઇલનાય નથી જેડ્યા સાહેબ. પણ આટલા કિલોમીટર દૂર આ કાઠિયાવાડથી મેઘાણીનું હાલરડું મને કહે કે એ રાજ કોણ છે? મેં કીધું તમે ટાઈમ હોય તો તલગા જડાવો. મારું કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ બધું જે ભેગું થઈ રહ્યું છે એ માની કૃપા છે. તો કીર્તિ
કોઈ પણ સ્ત્રી જન્મે એટલે કીર્તિ આવી છે. પછી એ કીર્તિને કેવો ટર્ન આપવો એના મા બાપના હાથમાં છે. એમાં મા બાપ મોટી. અને શ્રી, દીકરી જન્મે આપણા ઘરમાં એટલે શ્રી આવે. શ્રી એટલે બીજા બધા અર્થો જવા દઈએ શાસ્ત્રીના, પણ આપણા ગામડાની શ્રી એટલે લક્ષ્મી. પણ એ લક્ષ્મીને કઈ રીતે વાળવી એ મા બાપ ઉપર અથવા તો કોઈ સાચા માર્ગદર્શક ઉપર આધારિત છે. કીર્તિ, શ્રી, વાક, કોઈ પણ ઘરે દીકરી જન્મે એટલે એને ઘરે વાણી જન્મી છે, વાગદેવી જન્મી છે. પછી એ વાણી સ્તોત્ર પણ બોલે અને આવી એ પણ કરી શકે. એ એના સંગ ઉપર આધાર. કીર્તિ, શ્રી, વાણી, વાક ચ નારીનામ સ્મૃતિ. કોઈ પણને ઘરે દીકરી આવે એટલે સ્મૃતિ આવે, એક યાદદાસ્ત આવે કોઈ જન્મની. એનો પછી કેમ સ્મૃતિ, કીર્તિ, શ્રી, વાક ચ નારીનામ સ્મૃતિ, મેધા, ધૃતિ, ક્ષમા અને પ્રજ્ઞા, બુદ્ધિ આવે, સદબુદ્ધિ. પછી એનો કેમ ઉપયોગ કરવો છોડીએ તો કીર્તિ, શ્રી, વાક ચ નારીનામ સ્મૃતિ, મેધા, ધૃતિ, ક્ષમા. દીકરી આવે એટલે આપણા ઘરમાં ધીરજ આવે, અને દીકરી આવે એટલે આપણા ઘરમાં ક્ષમા આવે. મારે તો એટલું જ કહેવું છે કે કોઈ પણને ઘરે કન્યાનો જન્મ થાય તો 7 વસ્તુ એની સાથે આવે ને આવે, પણ મોગલમાં જ્યારે પ્રગટે એક વિશેષ ઉર્જા, એક વિશેષ શક્તિ, એક વિશેષ આ જગતને પોષનારું પરમ તત્વ મા રૂપે જ્યારે આવે કોઈને ઘરે પ્રગટે, ત્યારે મારે આપને એટલું જ કહેવું કે 7 વસ્તુ નથી આવતી, 14 વસ્તુ એ ઘરે ઉતરતી જ હોય છે. અને એ 14 વસ્તુ એવી ઉતરતી હોય છે કે જેની 14 ભુવનને જરૂરત હોય છે. એવી 14 વસ્તુ ઉતરતી હોય છે. મોગલમાના આ ધામમાં હું જ્યારે આવું ત્યારે દર્શન કરવા જાઉં છું, પણ બાપ મને એમ લાગે છે કે આ ભગુડું ભાગ્યશાળી છે. આ મોગલમાં ન આવી હોત તો ભગુડું ભાગેડું થઈ ગયું હોત, કંઈક બીજું રૂપ હોત. અને આ મોગલ આપનારી મોગલ છે. આ મોગલને હું જોઉં ને મારી રીતે મૂલવવી હોય તો આ મોગલની જે 2 આંખ છે ને, એમાં એક કરુણા ભરેલી આંખ છે અને બીજી મમતાથી ભરેલી આંખ છે. આ 2 એની આંખું છે. એના 2 હાથ હું જોઉં મોગલના તો એક વરદ હસ્ત છે કે આમ જો માથા ઉપર થોડોક આમ અડાડે, નજીક લાવે એટલે વરદાનથી ભરી દે. અને બીજો હાથ છે એ અભયદ છે કે ખાલી ઊંચો કરે તો એમ કહી દે કે તારે કાંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી મારા બાપ, એને તારે જરાય તલવાર. અને આ હાથમાં તલવાર લઈને મોગલ એ તો પેલા જે કંઈક બીજું કરવા આવ્યા છે ને એને દેખાય છે, એને દેખાય છે. મને ન દેખાય તલવાર. લ્યો, હું મોગલને પગે લાગુ મને તલવાર ન દેખાય. મને એમ લાગે કે આ જગદંબા અભય આપવા માટે હાથ ઊંચો કરે. પણ અમુકને છે ને હાથ ઊંચો કરવાથી સમજાવી એકાતા નથી, એટલે એને તલવાર જ દેખાય છે, એટલે એ પકડાવવી પડી છે કે દેખાતી. બાકી માના હાથમાં આ જે શસ્ત્રો આપણે આપ્યા છે એના બધા જ જુદા જ અર્થો છે. એટલે મોગલ એટલે એનું જે સ્વરૂપ છે એને હું મારી આંખે જોઉં તો એના 2 હાથમાં, એક હાથમાં છે વરદાન આપવાની દિવ્યતા, અને બીજા વરદાન આપે પણ તોય આપણે બીતા રહીએ તો. આ 1 લાખ રૂપિયાનો ચેક કોક આપે પણ આપણને એમ થાય કોક આંચકી જશે તો ભય ન જાય તો, એટલે માં બીજો હાથ ઊંચો કરે તારો ભય પણ જતો રહેશે. આ તને મળેલું વરદાન કોઈ આંચકી નહીં શકે, એટલે ભય પણ. એ 2 અને 2 ચરણ છે, એ એક આચરણ છે. આ આચરેલું તત્વ છે, આ સતત આચરનારું તત્વ છે. એના 2 પગ છે, એક પગ આચરણ છે અને બીજો આપણા બધા માટે આશ્રય છે કે તું મારા શરણે આવી જા, મારા પગમાં એક વખત બેસી જા, પછી તને કાંઈ ચિંતા નહીં થાય. એવું મોગલનું જે સ્વરૂપ છે મને તો
સૌને પોતપોતાની આંખો, હું મારી રીતે મોગલને જોઉં. તુલસીદાસજીએ રામને જોયા એટલે એમ કીધું કે મને રામ નથી દેખાતો અત્યારે તો, કે મને રામમાં કરોડો કરોડો દુર્ગાના દર્શન થાય. ક્યાં રામના હથિયાર, ક્યાં દુર્ગા, ક્યાંય શરીર, આ પુરુષ શરીર, આ સ્ત્રી શરીર. તુલસી કહે મને એક નહીં કરોડ દુર્ગા આ રામમાં મને અત્યારે લંકાના મેદાનમાં. અને રામે સ્વીકાર્યું છે કે આ રાવણ આમ મારા રામ રૂપથી નહીં મરે, મારા અંદર પડેલા દુર્ગા રૂપથી રાવણ મરશે. અને દુર્ગા કોટી અમિત હરિમર્દન, કરોડ કરોડ દુર્ગાઓના દર્શન રામના સ્વરૂપમાં તુલસીએ કરાવ્યા છે. એટલે હું મારી આંખે જ્યારે કોઈ પણ દેવીનું, એક માતાજીનું ફળવું જોઉં, ફળવું ખાલી સિંદૂર લગાડેલું, તોય હું મારી આંખે એના દર્શન કરતો હું ત્યારે મને કંઈક જુદું જ લાગે. દરેકની પોતપોતાની શ્રદ્ધા કાંઈક ને કાંઈક આ મોગલમાં નિહાળી રહી છે. નહીતર ભગુડે આટલા બધા લોકો ના આવે, અહીંયા રહેતા હોય એ ભાગી જાય. નાનકડું ગામ, કોઈ સુવિધા ન હોય, ક્યાંય કાંઈ કશું ન હોય, લોકો શહેરી તરફ જતા, પણ આટલા લોકો આવે છે. એ એવોર્ડમાં તો મેં પહેલી વાર જોયું છે સાહેબ, કે એવોર્ડમાં આટલા બધા માણસો ભેગા થયા હોય. અને એનું એકમાત્ર કારણ છે, અને તે છે કેન્દ્રમાં રહેલી માનું એક નાનકડું એવું ફળું, જેને આ ગરબો લેવા માટે આખો લોક સમુદાય ભેગો થયો છે. અને આ મેળો નથી, સમજી લેજો, આ માની સાથેનું મિલન છે. મેળા જુદી વસ્તુ હોય છે સાહેબ. મિલન કેટલા હોય તમે કલ્પના કરો. આપણે ત્યાં સૌથી પહેલું એક મિલન છે, બે, એક નર અને નારી, એનું નામ છે મનુ અને શત્રુપા. પછી ઓલા આદમ ને ઈવ ને એ બધી જે વાતો છે એ તો બધા પછી આવ્યા. પણ દુનિયામાં પહેલું કોઈ મિલન હોય તો સ્વયંભૂ મનુ અરુ શત્રુપા. અને આપણા શાસ્ત્રકારો જુઓ કે પહેલી વહેલી એક દંપતી, એક સ્ત્રી અને પુરુષનું મિલન, એણે હિન્દુ ન જન્માવ્યા, એને મુસલમાન ન જન્માવ્યા, એને બૌદ્ધો નથી જન્માવ્યા, એને જૈનો નથી જન્માવ્યા, એને કોઈ આ કુંભાર નથી જન્માવ્યો, એને કોઈ બ્રાહ્મણ નથી જન્માવ્યો. મારો તુલસી કહે છે જીનતે ભે નર સૃષ્ટિ અનુપા, એણે માનવો પેદા કર્યા છે. પછી એ માનવમાંથી કોઈ મુસલમાન થઈ ગયો, કોઈક હિન્દુ થઈ ગયો, કે કોઈક આખ થઈ ગયો, એ જેની જે વૃત્તિ હોય, પણ એણે નર પ્રગટાવ્યા. એવું પહેલું મિલન. આદમ ને ઈવ ને તો અંગ્રેજી છોકરાઓ ભણવા માંડ્યા ને વાર્તાઓ, એમાં આદમ ને ઈવ ને બધું આવ્યું. પણ આદમ ઈવના મા બાપે દાદાના 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 દાદાના, એનો કોઈ બારોટ નથી, નહીં તો એનો આખો આંબો કાઢે. એનો એક જ બારોટ છે, અને એ બ્રહ્મા છે, અને એ ચતુર્મુખી છે. એણે આ બધાના આંબા લખ્યા છે. એ શાસ્ત્રો છે ને એમાંથી મળે. એવું પહેલું દંપતી, પહેલું મિલન મનુ અને શત્રુપાનું. જગતમાં આપણે ધરતી ઉપર આવ્યા એટલે બીજું મિલન આ અસ્તિત્વમાં આપણે જોયું, અને તે છે ગંગા અને જમુનાનું મળવું. આ બેનું મિલન, બે પ્રવાહોનું મિલન. ગંગા એક બાજુથી આવે અને જમુના આવે, આ બીજું મિલન. રામાયણમાં આવો તો રામ અને ભરત મળે, એ પ્રેમ મિલન, બે ભાઈઓનું મિલન. તમે રામાયણમાં વહી આવો એટલે ત્રીજું મિલન. ચોથું મિલન તમે થોડાક આગળ વધો તો ક્યાંક ગંગા સતી અને પાનબાઈ બે ભેગા થઈને વાતો કરતા હોય, એ ચોથું મિલન. અને પાંચમું મિલન સંત મિલન સમ સુખ જગ નાહી. તુલસી કહે મને એમ લાગે છે કે આ માં અને એના બાળકોનું મિલન છે. રામાયણમાં લખ્યું છે કે એક પિતા કે વિપુલ કુમારા. એ તો છે જ, બાપ છે જ, પણ જે બાપ કહે છે કે હું કરોડો માં છું, એવું જ્યારે બાપ બોલતો હોય ત્યારે મને તુલસીની ચોપાઈ થોડીક તુલસીની રજા લઈને ફેરવવાની ઈચ્છા થાય કે એક માતા કે વિપુલ કુમારા. એક માના આટલા બધા છોરુડા છે સાહેબ. અને પ્રવાહ તત્વને જાળવનારું માતૃ તત્વ. એના શરીરમાંથી ક્યારેક રક્ત નીકળ્યું છે, એના શરીરમાંથી ક્યારેક પરસેવો નીકળ્યો છે, એના શરીરમાંથી ક્યારેક આંસુ નીકળ્યા છે, એના શરીરમાંથી ક્યારેક દૂધ નીકળ્યું છે. એક જ બોડીમાંથી આટલી વસ્તુ નીકળવી એ એક માના શરીરમાંથી જ નીકળે, કોઈ પુરુષના શરીરમાંથી નીકળે જ નહીં. પરસેવો નીકળે, કાં તો કોઈક બીજાને લીધે વળી જાય, એ બધું જ થઈ શકે. કોઈક મારે તો આંસુડાય નીકળી જાય, એ બધું બરાબર. કોઈક ઘા કરી લે તો લોહી પણ નીકળે,
પણ સાહેબ દૂધ નીકાળવાની જે પ્રક્રિયા છે એ તો માં જ કરે. અને તેથી આ મોગલમાના ધામમાં આટલો મોટો એવોર્ડ પ્રસંગ, માના આશીર્વાદ. અને તમે આ એવોર્ડ તો આપણે 3 વિશેષ વ્યક્તિઓને આપીએ છીએ. બચુભાઈ, મને એનો મેળાપ થયો છે, હું એની પાસે બેઠો છું, એની એકાદ કલાક વાર્તા સાંભળી છે. મહેશદાન બાપુએ જે કીધું એ બિલકુલ સાચું કીધું કે સાહેબ એક વાર્તાકાર હોય ને એને પંડમાં બધા પાત્રોને લાવવા પડે. એને રાણો પ્રતાપ લાવવો હોય તો જ્યારે રાણો હોય ત્યારે એના પિંડમાં રાણો આવે, અને પાછો ચેતકને લાવવો હોય ત્યારે એના જ પિંડમાં પાછો ચેતક લાવવો પડે. એ આ બધા જ પાત્રોને પોતાના અંગમાં વસાવે ત્યારે એક વાર્તાકાર પોતાની વાર્તાને તાદૃશ કરી. એવો જ આપણો હેમુભાઈ સાહેબ, એ જ્યારે મંચ ઉપર આવીને નાટકમાં કોઈ પાત્ર ભજવે ત્યારે એને એ જે પાત્ર લે એના પરકાયા પ્રવેશ કરવો પડે. એનું ગળું, એની રજૂઆત હેમું ન હોત સાહેબ તો ખબર નહીં આપણે એક બહુ જ મોટી ખોટ વેઠી હોત સાહેબ. એવી એક લોક સાહિત્યની અદ્ભુત ચેતનાનું મોગલમાના પ્રાંગણમાં એને આશીર્વાદ રૂપમાં એવોર્ડ અપાય છે. બચુબાપુને એવોર્ડ, એને સ્મરણીને એવોર્ડ અપાઈ રહ્યો છે. અને રૂપાળીમાં મને બહુ વિશેષ પરિચય નહોતો, પણ આપે મેળું પરિવારનો જે આખું કુળનો આંબો રજૂ કર્યો. અને પછી તો હોય જ ને બાપ, ત્યાં તો હોય જ ને. એ જ્યાંના ફૂલ જે જગ્યાએ ઉગવાનું હોય ને ત્યાં જ ઉગે સાહેબ, બીજે ઉગતા નથી. અને તેથી આ માને આંગણે આટલો સુંદર આ મિલન યોજાયું છે, આ એક સુંદર મેળાપ યોજાયો છે. ભલે પછી એને આપણે મેળો કહીએ, કારણ કે સંખ્યા વધે એટલે આપણે મેળો કહીએ, પણ આ બધું વ્યક્તિગત માની સાથેનો સંપર્ક સાધવાનું એક મિલન છે. આવા રૂડા મિલન પ્રસંગે ફરી એક વખત હું અહીંયા આવી શકે ને, હું તો અહીંયા આવું તો આવું જ, એ તો સીધી જ વાત છે, કોઈ સવાલ જ નથી. તિથિ જરાક હું કહું એ પ્રમાણે કરી નાખે, એના માયો ભાઈ નહીં તો બધા હું કહું એમ જ કરે, એ તો સીધી વાત છે. એટલે હું જે કહું એ તિથિ લઈ લે એટલે પછી મારા માટે બહુ સરળ થઈ જતું હોય છે. એટલે હું અહીંયા આવી શક્યો એનું બહુ સારું લગાડ. નહીંતર આવું બધું પછી સભામાં બધું બોલવું જ પડે, આવું એક નક્કી થયેલું છે. મને આજ બહુ આનંદ થયો છે, હું બહુ રાજી થયો છું. હરામ જો અંદરથી રાજી થતો હોય તો, પરંતુ હું એમ નહીં કહું, કારણ કે અહીં માં બેઠી છે. ખોટું બોલીએ તો જીભને શ્રાપ મળી જાય સાહેબ. અને આપણે તો પાંખુંવાળા ભલે નથી, આંખુંવાળા નથી, પણ જીભુંવાળા તો છીએ મારા બાપ. કારણ કે આંખ એટલે આપણને કેટલું દૂરનું હોજે એ આપણને ખબર નથી. આપણી પાંખ, આપણી કર્મશક્તિ કેટલી પવિત્ર છે એ મને તમને ખબર નથી, પણ જીભ ઉપર આપણું જીવન છે. અને એ જીભ જો ક્યાંક આમથી આમ ઓલું કરી પણ મારો, કારણ કે મને મોગલમાં કંઈક જુદી રીતે દેખાય, હું મારી રીતે, હા હું એને સિંદૂર ન ચડાવું, પણ મને અંદર કાંઈક એને જુદી જ રીતે હું માને છું. મને ઓલો રામફળદાસજી પહેલી વખત મેં તલગાજરડાની 12 કથા કરી ત્યારે આપણે જુનાગઢની માતા કઈ આપણે નાગબાઈમાંનું જે ખાંભો છે મળ્યા ન કર્યું એના પહેલાંનું એક લીમડી ત્યાંનું સ્થાન છે ગાંઠીલા પાસે. અને અયોધ્યાનો સાધુને એણે મારી પાસે રામકથાનું મુહૂર્ત માંગ્યું, મેં એને કથા આપી, હું એની પાસે કથા ગાતો હતો. અને રોજ એ માણસ નાગબાઈની પાસે જઈને નાગબાઈની પૂજા કરે. મને નવાઈ લાગે કે રામ ઉપાસક માણસ આને ખબર નહીં હોય કે કોઈ ચારણ માતાજી છે અને એના ફળા પાસે પૂજા કરે. એક દિવસ અમે સ્વાભાવિક પૂછ્યું કે મહાત્માજી તમને ખબર છે કે આ કોણ છે? તો કે કેમ આવું પૂછો? મેં કીધું આ બહુ જ મહાન માં, એક જગદંબા નાગબાઈ માનું આ સ્થાન છે, એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારે એણે મને જે સહજ જવાબ આપ્યો કે મુરારી બાપુ ये नागबाई इस सौरठ वालों के लिए हो सकती है, मेरे लिए तो जानकी है. तो जे मानस नागबाई में जानकी નું દર્શન કરી શકે તો ચારણનો દીકરો જાનકી માં નાગબાઈ નું દર્શન કેમ ન કરી શકે? એ તો અધિકાર છે. જે માણસ આમાં આને જોઈ શકે તો એને આમાં જોવાનો અધિકાર છે. એટલે હું તલગાજરડી આંખેથી મોગલને નિહાળું છું
અને રાજી થાઉં છું કે માં તું આટલી ઓરી બેઠી છો એ અમને બહુ સારું લાગે છે. નહીંતર ક્યાં અંબાજીના ડુંગરે બેઠી હો, આમ ચોટીલે ઊભી હો, ચડાઈ નહીં હવે 70 વર્ષે, અને તું તો અહીંયા હાવ નજીક બેઠી છો, એનો આનંદ છે. હું બહુ રાજી થાઉં છું. અને પરખનારી કમિટીએ જે પરખ કરીને 3 નામો આપ્યા છે. યોગ્ય સમયે, યોગ્ય જગ્યાએ, યોગ્ય સત્વ તત્વની હાજરીમાં એમની વંદના થઈ રહી છે. એનો મોટો આનંદ છે. અને મને ખબર છે કે આ ત્રણેયને જે એવોર્ડ આપ્યો છે એ પાછા નહીં આપે. મિત્ર, હમણાં પાછા એવોર્ડ આપવાની ફેશન શરૂ થઈ હતી દેશમાં થોડા સમય પહેલાં, કે એવોર્ડ અમે પાછા આપીએ છીએ. કારણ કે એવોર્ડ પાછા આપે તો જાણે માનો આશીર્વાદ પાછો આપી દીધો એવું લાગશે. સાહેબ, ફરી વખત રાજી થાઉં છું. માં, તારા ચરણમાં એક બાવાના પ્રણામ છે. અને તું આ ભગોડાને જે ધામ બને, મારે ક્યારેક કહીશું તમને, ધામ શબ્દ ક્યારે લાગે સાહેબ? એમને ન લાગે. અમે ચિત્રકૂટ ધામ કહી દીધું, સેંજળ ધામ કહી દીધું, કાગ ધામ કહી દીધું, કાંઈ વિચાર્યા વગર ધામ નથી. મારી પાસે ધામ શબ્દનો શાસ્ત્રીય અર્થ છે. કારણ કે નહીંતર ક્યારેક વિદ્વાન પડકારે કે તમે જ્યાં ત્યાં ધામ કેમ લગાડી દો છો? આ બધા પણ 5 વસ્તુ હોય એને ધામ કહેવાય. અને આ ભગુડામાં હું 5 વસ્તુ જોઈ રહ્યો છું. સ્થૂળ ન હોય તો સૂક્ષ્મ રીતે. એટલે આ મોગલ ધામ તરીકે જે પ્રસિદ્ધ થતું જાય છે એનો રાજીપો મને વધારે છે સાહેબ. એનો મને બહુ જ રાજીપો છે. ફરી એક વખત આખા આ નાના નાના છોકરાઓ, યુવાનો અને આ માયો ભાઈ ને એની આખી ટીમ, એ બધાને હું બહુ જ, હું એમ કહું કે હે માતાજી, મારા ઉપર તો તારી કૃપા છે જ, પણ હજી મારા ઉપર કરવી હોય તો એ મારી કૃપા છોકરા ઉપર તું વહેંચી નાખજે. મારી માં જગદંબા બધા છોકરાને આપી દે છે કે તારું કેવું રૂડું કામ કરે છે. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા, મારી ખૂબ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીને, માને પ્રણામ કરીને, આ 3 વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને આપણે એવોર્ડ દ્વારા એની વંદના કરી, એનો રાજીપો વ્યક્ત કરીને આપને સૌને પ્રણામ.